Good morning, students. In the last class, I was explaining about differences between p-type and n-type semiconductors, and also you learned differences between intrinsic and extrinsic semiconductors. So today in this class, we shall discuss about a new concept, that is p-n junction. p-n junction. So we are going to learn what is the meaning of p-n junction, how it is made up of, and when we can call this p-n junction as a p-n junction diode, and when it is forward biased and reverse biased. p-n junction ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕರೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ನಾಗ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್. So here near to Yadgir or near to Shahpur, we are having Wadi junction. Wadi junction. So where we can get more train facility or bus facilities to different places. So if a place has 2 to 3 different roads to reach a destination, if a Bangalore, Mysore, Delhi, etc., that place is called as a junction. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಯರ್ p-n junction, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, it is the junction which is made up of p-type and n-type semiconductors, or a junction for two type of semiconductors. So as the name saying, say what is the meaning of p-n junction? It is a reason or a layer which separates p-type semiconductor and n-type semiconductor. A reason separating this. What is a p-n junction? A reason separating p-type and n-type semiconductors. n-type semiconductor. A reason separating p-type and n-type semiconductors is called p-n junction. We call this as p-n junction. So how the p-n junction is prepared, or how it is made up of, from what it is made up of? A p-n junction, it's very simple. A p-n junction is formed by adding impurities to one type of semiconductor. So here type of semiconductor means either p-type or n-type. If you take p-type semiconductor, so for p-type semiconductor means you should add pentavalent impurity. So if I am taking p-type semiconductor, so for this I go for adding pentavalent impurity. See, so here p-type means p reason is given from this type of semiconductor. Pentavalent impurity, donor impurity. So pentavalent impurity forms n reason. So thereby p-n junction is formed by this combination. So it gives rise to p-n junction. So suppose n-type semiconductor, I choose n. See, this is one method for preparing p-n junction. Second method, if you choose n-type semiconductor, for n-type semiconductor, what I am going to add is trivalent impurity atom.
trivalent impurity atom equals to trivalent impurity atom equals to p-n junction equals to p-n junction. This is equals to p-n junction. So see here, a p-n junction is formed by adding pentavalent impurity to a p-type semiconductor or trivalent impurity to a n-type semiconductor. See, when you add pentavalent impurity, say for example here pentavalent means phosphorus. When phosphorus atom is added to p-type semiconductor, either silicon or germanium. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, p-type ಇರೋದು semiconductor. ಈಗ ಇದರಿಂದ p ರೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ n ರೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು p-n ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್, a p-n junction is also formed by adding trivalent impurity atom to n type of semiconductor. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ನ n type semiconductor ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ p-n junction ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? So what is the meaning of p-n junction? Here p-n junction, it is a reason, ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದೊಂದು ಜಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ p-n junction. ಎ ರೀಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ p ಮತ್ತು n, two type of semiconductors is called p-n junction. So how it is formed? A p-n junction is formed by adding pentavalent impurity to p-type semiconductors, trivalent impurity atoms to n-type semiconductor. Right? So here pentavalent impurity atom, it forms n reason, p-type p reason and n reason, they give rise to p-n junction. Here when trivalent impurity atom is added, it gives rise to p reason, here n type semiconductor n reason. So thereby p-n junction is formed. Yes, what is p-n junction? A reason which separates p-type and n-type semiconductors is called p-n junction. So here see p-n junction. How p-n junction is formed? See, suppose if I am heating a p-type semiconductor, say silicon, p-type silicon is heated in a phosphorus gas. Phosphorus gas means what? Phosphorus is the pentavalent impurity atom. Phosphorus ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? pentavalent impurity atom. ಆ ಒಂದು ನೀವು p type ನ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ p ರೀಸನ್, ಆ p type p ರೀಸನ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ n ರೀಸನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ p ರೀಸನ್ n ರೀಸನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ p ರೀಸನ್ ಅಂಡ್ n ರೀಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ p-n junction. p-n junction. So here is the p-n junction. This is, see, we can show this p-n junction like this. This is p reason. P reason means p-type semiconductor. n reason. You know that what are the majority charge carriers in the p reason or p-type of semiconductors? Yes, anybody? Holes are majority charge carriers. And what are the majority ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದು? p type semiconductor ನಲ್ಲಿ majority charge carriers ಯಾವುದು? holes ಅದಾವ. n type semiconductor ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? electrons are the majority charge carriers. Electrons are the majority charge carriers. So ಇಲ್ಲಿ see there exists, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನಿಮಮ್ ಅದ? ಇಲ್ಲಿ p reason
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಮೆಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನದು ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ electrons ಈ ಒಂದು ಏನೋ electrons ಇದೇನೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು pn ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ pn ಜಂಕ್ಷನ್ p ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ n ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರೀತೀರಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ p ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ p ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ in p region holes are maximum holes are maximum so electrons are minimum right so holes are called majority charge carriers electrons are called minority charge carriers p region in n region ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತವೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ p ನಲ್ಲಿ n ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ what happens now holes from p region holes from p region they are diffused over they get diffused towards n region ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ್ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ of majority charge carriers ಏನಾಗ್ತವೆ majority charge carriers ಗಳು diffusion ನ ಒಂದು diffusion ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು diffusion ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇದೆ p ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವು n ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ n ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವು p ರೀಜನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ see now holes from p region they get diffused to n region and electrons from n region they get diffused to p region ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 30 ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಇದು 30 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೂತಾರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನದ 30 ಆ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು 10 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅದರ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಅದ ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಈಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಾ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ p ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು n ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಕಡೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಈ ತರ ಬರೋದೇ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ carrier diffusion current they give rise to diffusion current this this movement of ಅಥವಾ ಈ crossing majority charge carriers crosses the junction and give rise to diffusion current due to majority charge carrier due to majority charge carriers diffusion current is due to majority charge carriers ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವೆ
ಇವು ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, when a hole crosses the junction and moves to n region, it leaves a negative ion. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ನ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು, ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಇವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಇದೇನು ಕರೀತಾರ? ಸೊ ಈ ರೀಸನ್, ಇಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೇನಪ್ಪ ಇವು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವು? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ and positive ions. Negative and positive ions. So when a hole moves from p region to n region, and when an electron moves from n region to p region, so they leave ions across p region and p region ಇಂದ ಹೋಗುವಂತವು ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ n ರೀಸನ್ ಇಂದ ಹೋದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಇವೇನದವ ಅಯಾನ್ಸ್, these ions are tightly bounded to the atoms of this region. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಟಮ್ ಗಳಿಗೆ ಟೈಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಯಾನ್ಗಳು ಟೈಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. they are not movable. ಅವು ಏನದು? ಮೂವೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ನಾವು? ಇದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಕರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕ? ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್, ಚಲನೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತವು, ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದಲ್ಲ, a reason of the pn junction which consisting of immobile charge carriers. ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು ನಾವು? ಈ ಜಾಗವನ್ನ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಇದನ್ನ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಈ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It give rise to an electric field which is directed from positive charges to positive ions to negative ions, plus minus. ಇದು ಏನು? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ see it is created by the depletion reason, right? And this electric, see what it is? Electric field. PN junction ಏನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ. PN junction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? PN junction ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. PN junction ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅದು. PN junction ಜಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 ಮಿನಿಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅದು? ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಈಗೇನಾಗ್ತದ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇವು, ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನದವ? ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏನು ಪಿ ರೀಸನ್ ಆಗ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನದವ? ಹೋಲ್ಸ್. ಇವೇನಾಗ್ತವೆ ಈಗ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ these minority charge carriers they cross the junction. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಒಂದು ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ is due to minority charge carriers.
minority charge carriers. Drift current is due to minority charge carriers. Diffusion current is due to majority charge carriers. ಈ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹೋಗೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಕಡೆ ಪಿ ಇಂದ ಎನ್, ಎನ್ ಇಂದ ಪಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ until these two currents become equal to one another. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದಿರಿ in PN junction, see PN junction ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ is equal to drift current. Diffusion current is equal to drift current. So therefore there is no current in the PN junction because diffusion current ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು, ಆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಯೋಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲದ ಇದೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಇದೆ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್. A junction which separates two type of semiconductors. A junction which separates two type of semiconductors is called PN junction. Then ನಾವು PN junction ಕರಿತೀವಿ, right? So next ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, PN junction is formed by adding trivalent or pentavalent impurity atoms to N type or P type semiconductors respectively. ನೀವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪಿ ಟೈಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಅದರ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್. ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ ಬೇಕು ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ನಾವೀಗ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ರೀಸನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ, ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂದ ಎನ್ ರೀಸನ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್, ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಟಮ್ನ ತಗೊಂಡು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electric field, how electric field is formed, and what is potential barrier ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. See here, the first definition is depletion reason. ಇಲ್ಲಿ see depletion reason ಅಂದ್ರೆ ಏನು, depletion reason ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಆಗದಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಡೆಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಲನೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ PN junction, which is consisting of
which is consisting of immobile charge carriers. Immobile charge carriers. The region of PN junction which is consisting of immobile charge carriers is called depletion region. Depletion region. It is called depletion region. It is called immobile charge carriers ಗಳಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಚಲನೆ ಆಗದಂತಹ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ PN ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಡೆಪ್ಲೇಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So here another definition of depletion reason. This ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾವು, ಇದು ಇವೆರಡು ರೀಸನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಸನ್. ಇದು ಯಾವಪ್ಪ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಸನ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಸನ್.